Hi friends, good morning all of you. Myself Thakare. I will teach you subject English. Okay friends, so today we are going to start a new lesson, that is an astrologers day. It is written by R.K. Narayan, one of the famous Indian English writer. R.K. Narayan, his full name Rashipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami, was one of the best non-novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels, already I told you. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. These include Swami and Friends, Bachelor of Arts, The Dark Room, and Astrologer's Day, and other stories. These are his famous works: The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide, and many other books. His novel The Guide won him the Sahitya Akademi Award in 1961. 1961 मध्ये त्यांची प्रसिद्ध कादंबरी द गाईड याच्याबद्दल त्यांना साहित्यामधला प्रसिद्ध असा पुरस्कार साहित्य अकादमी हा त्यांना मिळालेला होता. द मोस्ट कवेटेड लिटररी ऑनर इन इंडिया. Indianness and simplicity, which is utterly charming and authentic. It is the features of his writing. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and ironies of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, elegance, and simplicity. Okay, so very briefly, we just introduce about the writer. Friends, and astrologers day. Let us begin the lesson. The purpose of the lesson to prescribe in the syllabus, that is, we are living in 21st century, having with the modern technologies in our life. Even though some people they believe in superstition, आपण 21व्या शतकात राहतोय आणि तरी सुद्धा आपण वेल एज्युकेटेड पीपल बिलीव्ह इन सुपरस्टिशन. उच्च शिक्षित लोक सुद्धा त्या ठिकाणी अंधश्रद्धेला बळी पडतात. या लेसन मार्फत लेखक थोडक्यात त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती निर्माण करण्याचं काम या ठिकाणी ते करतायत की साधू लोक कसे ते भविष्य दुसऱ्यांचे सांगतात, मात्र एका मोमेंटमध्ये त्यांचं काय होऊ शकतं, त्यांच्यासोबत कोणती घटना घडू शकते, हे स्वतःचं भविष्य न सांगू शकणारे लोक इतर लोकांचं भविष्य कसं सांगू शकतील. तर या ठिकाणी लेखक हे सांगण्याचा या ठिकाणी लेखक प्रयत्न करतोय. लेट अस स्टार्ट to the lesson. An astrologer's day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consists of a dozen cowrie shells, square piece of cloth with obscure mystic charts on it, notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching looks for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced
by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to the cosmos or a daffodil stalks. He sat under the bough of a spreading tamarind which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. Friends, as the day begins, the astrologer start his business, and in this passage it is the description of the astrologer, the beginning of his business. Every day, each day he goes to the particular place and he start his business, just open all the equipment having with him, and he just try to find out the client which can be easily attracted to him. The sitting position of the astrologer and his sight always in search to the new clients. विद्यार्थी मित्रांनो, या पॅसेजमध्ये त्या ठिकाणी जो ॲस्ट्रोलॉगर आहे, एक जो ज्योतिष आहे, त्याचं वर्णन थोडक्यात या ठिकाणी केलेलं आहे. एके दिवशी दुपारी नेहमीच प्रमाणे जो तो आपापला बिझनेस व्यवसाय करत असतो, त्याचप्रमाणे ज्योतिष सुद्धा आपली जोडी उघडून त्याच्यासोबत असलेली सर्व साधन सामग्री बाहेर काढून ज्यात डझनभर कवड्यांचे शिंपले, धुसर गुड अशा आकृत्या काढलेला एक लहानसा चौकोनी कापड, एक वही आणि ताडपत्रावरील लेखनाचे बंडल असंही त्याचे साहित्य, आणि कपाळावर पवित्र भस्म आणि शेंदूर फासल्यामुळे त्याचे मस्तक अजून तेजस्वी त्या ठिकाणी भासत होते आणि डोळ्यात एक तीक्ष्ण व विलक्षण चमक दिसत होती. खरे तर ती ग्राहकांना सतत शोधणारी नजर होती, पण त्याच्या साध्या बोड्या ग्राहकांना मात्र त्या नजरेत भविष्यवेत्याचे तेज जाणवत असे. ते त्यांना दिलासा देत असे. रंगवलेले कपाळ आणि गालावर पसरलेल्या दाट मिशा यांच्या मधोमध असलेल्या त्या डोळ्यांमधील तेज अधिक प्रखर होते. अर्थात एखाद्या वेडसर व्यक्तीचे डोळे देखील अशा कोंदण्यात तेजस्वी वाटले असते, आणि जणू सर्वांचे परिणाम अधिक हुलावा म्हणून की काय त्याने डोक्यावर बघ्या रंगाचा फेटा बांधला होता. ही रंगसंगती कधी फिकी पडत नसे. फ्रेंड्स, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ॲस्ट्रोलॉगर, his sitting position and his working place where his business started at the beginning of the day. He sat under the tree. एक टॅमरिनच्या झाडाखाली तो बसलेला आहे, आणि त्या पोझिशन मध्ये बसल्यामुळे अनेक साधारण लोक त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होत असे आणि आपले भविष्य ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होते. क्राऊड वॉज ऑलवेज मुव्हिंग अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट. ही वॉज सिटिंग वेअर इज बिझनेस गोइंग ऑन व्हेरी वेल. दॅट इज द, थोडक्यात आपण एखाद्या 4 रस्ता मार्केट प्लेस अशा ठिकाणी त्याचा व्यवसाय चालू होता. एक झाडाच्या खाली तो बसलेला आहे. मार्केट प्लेस आहे, त्या ठिकाणी variety of trades and occupations was represented at all along its way. वेगवेगळे व्यवसाय त्या ठिकाणी चालत असे. मेडिसिन सेलर्स ऑफ स्टॉलन हार्डवेअर अँड जंक मेडिसिन्स अँड अबव ऑल, अँड ऑक्शनर्स ऑफ चीप क्लोथ who created enough din all day to attract the whole town. And friends, you have all experience about the market where all kind of varieties business going on,
whether it will stolen hardware, junk, medicine, and so on and so on. Okay, it is the dean, sound of the all people. Next to him, in vociferousness, came a vendor of fried groundnut who gave his bear a fancy name each day. You know, friends, trader always try to attract to the clients, to the customers. For that, he doing many tricks. Okay, same way here, some trades called his goods fancy name. Bombay ice cream one day, and on the next Delia almond, and on third Raja's delicacy, and so on so forth. And people flock to him. आणि अशा वेगवेगळ्या आपल्या वस्तूंना नावं दिल्यामुळे लोक त्याच्याकडे गर्दी करत असे. A considerable portion of this crowd rallied before the astrologers too. आणि अशा गर्दीमधून काही लोकांची नजर त्या ज्योतिषाकडे सुद्धा जात असे. The astrologer transacted his business by the light of the flare which crack and smoke up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lighted up by shop lights. One or two had hissing gas lights. Some had neck flares stuck on poles. Some were lighted up by old cycle lamps, and one more too, like the astrologer, managed without lights of their own. You know, friends, at the marketplace, the light facilities also available, but astrologer did not have his own lamps, but he just managed his business with the help of light to the other businessmen. अनेक प्रकारचे व्यवसाय आणि उद्योगधंदे चालत असत. त्यात औषधांची दुकाने, चोरलेल्या लोखंडी वस्तू व भंगार वस्तूंचे विक्रेते, जादूगार, आणि त्यात म्हणजे स्वस्त कपड्यांचा लिलाव ही तिथे चालत असे. त्यामुळे संपूर्ण शहरातून दिवसभर प्रचंड गर्दी त्या रस्त्यावर लोटत असे. त्याच्या शेजारी मोठ्याने ओरडत बोंबाबोंब करीत एक जण तळलेले शेंगदाणे विकत, भाजलेले शेंगदाणे विकत असे. तो रोज त्याच्या मालाला वेगवेगळी नावे मजेशीरपणे देत असे की जेणेकरून ग्राहक त्याच्याकडे आकर्षित व्हावे. त्यात प्रामुख्याने बॉम्बे आईस्क्रीम म्हणे, तर कधी दुसऱ्या दिवशी तो दिल्ली बदाम सुद्धा सांगत असे, आणि तिसऱ्या दिवशी राजाची खास मेजवानी, असं वेगवेगळ्या नावाने तो आपल्या वस्तूंना नावे ठेवत असे. अशा कित्येक नावांनी संबोधित असे आणि लोकही त्याच्याकडे गर्दी सुद्धा करत असत. यातली बरीच अशी गर्दी ज्योतिषापाशीही रेंगाळत असे. ज्योतिषी शेजारच्या शेंगदाण्यांच्या ढिगाऱ्यावर ठेवलेल्या तड करीत पेटणाऱ्या आगीच्या प्रकाशात आपला धंदा करीत असे. या ठिकाणाला जे जादुई वलय प्राप्त झाले होते त्याचे निम्मे श्रेय नगरपालिकेने तिथे दिव्यांच्या प्रकाशाची सोय न करण्याला होते. दुकानांच्या दिव्यामुळे ती जागा थोडीफार जवळून निघत होती. एक दोघांकडे फुसफुस आवाज करणारे गॅसचे दिवे होते. काहींनी खांबावर उघड्या मशाली लटकवलेल्या होत्या, तर काहींकडे जुने सायकल दिवे लावलेले होते. आणि मात्र ज्योतिषासारखेच आणखी एक दोघे जण स्वतःजवळ दिव्याशिवाय आपलं काहीच काम चालवित नव्हते, तर ते दुसऱ्यांच्या दिव्याच्या उजेडामध्ये ते आपला व्यवसाय करत असे. प्रकाश किरण आणि हलणाऱ्या सावल्यांचा एक विस्मयकारक खेळ तिथे चालू असायचा. ज्योतिषाची स्वतःची मात्र उत्तम सोय झाली होती, कारण अगदी साधे होते. Astrologer managed without lights of their own. It was bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began his life. And the reason was the same, because he didn't decide what to become in his life, but as the life going on, he started his business without any aim, without any purpose. आयुष्यात त्याने कधीच ठरवलं नव्हतं की मला एक ज्योतिष व्हायचे, पण जीवनामध्ये काही घटना घडतात
आणि त्या माणसाला एखादा व्यवसाय करायला भाग पाडत असतात. याला सुद्धा ज्योतिष व्हायचं नव्हतं, पण तो ज्योतिष होण्याचा तो ढोंग करत होता. तिथे दुसऱ्याच्या आयुष्यात पुढे काय घडणार हे ठाऊक असण्याची शक्यताच नव्हती. त्याच्या बाबड्या ग्राहकांना इतकाच तोही ताऱ्यांविषयी अनभिज्ञ होता. He was as much stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more matter of study, practice and shrewd guesswork. All the same, it was as much as honest man's labors as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. या ज्योतिषाला सुद्धा ग्रह आणि ताऱ्यांविषयी जास्त माहिती न होती. तर तो दुसऱ्यांच्या भविष्य काय सांगू शकतो? तर तो अजिबात भविष्य सांगू शकत नाही. पण तरी सुद्धा आपल्या भोड्या बाबड्या ग्राहकांना तो आकर्षित करत होता. कारण तेच होतं की त्याचा नेहमीचा अभ्यास, बोलण्यात पटाईत आणि सराव आणि धूर्तपणे अंदाज वर्तवण्याची त्याची खुबी. असे असले तरीही इतर कुठल्याही प्रामाणिक माणसाने करावे तसेच कष्ट होते आणि एक दिवसाअखेर तो जी काही कमाई घरी घेऊन जाई ते त्याच्या मेहनतीचे फळ असे. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening his cornfields and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles to villagers. It is a great deal as if an ocean flowed between. कोणताही निश्चित विचार किंवा योजना न आखता ज्योतिषाने आपले गाव सोडलं होतं. तिथेच राहिला असता तर त्याला आपल्या वडिलोपार्जित पूर्वजांचाच कामधंदा करीत तो राहिला असता. शेतीवाडी, घरदार, लग्न संसार आणि मक्याच्या शेतात वडिलोपार्जित घरात आयुष्य काढत मात्र झाला असता. पण तसे व्हायचे नव्हते. कोणालाही न सांगता घर सोडून जाणे त्याला भाग पडले होते. आपला गाव शेकडो मैल मागे सोडून येईपर्यंत तो थांबू शकला नव्हता. एखाद्या गावकऱ्याच्या दृष्टीने हा पल्ला गाठणे म्हणजे जणू समुद्र पार करणे इतकीच मोठी गोष्ट होती. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and triangles of human tries. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर एखादा व्यवसाय करीत असू तर त्या व्यवसायात आपण एक्सपर्ट होऊन जातो आणि अगदी कमी कालावधीमध्ये समोरच्या व्यक्तीचा भावना, त्यांचे विचार आपण लागलीच समजून जातो. तसंच काही या ज्योतिषाचं होतं. त्याचे नेहमीचेच प्रश्न असे होते की त्या ठिकाणी लग्न, पैसा आणि मानवी नात्यांची गुंतागुंत या मनुष्य जातीच्या सामान्य समस्यांचे त्याचे व्यावहारिक विश्लेषण चांगले होते. नेहमीच्या सरावामुळे त्यातले ज्ञान अधिक वाढले होते. 5 मिनिटाच्या आतच काय समस्या आहे हे त्याला समजत असे आणि सर्व प्रश्नांची तो 3 पैसे घेत असे. समोरची व्यक्ती कमीत कमी 10 मिनिटे बोलल्याशिवाय तो एक शब्द सुद्धा बोलत नसे. त्यामुळे त्याला डझनभर उत्तरे आणि सल्ले देण्यास भरपूर मसाला मिळत असे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी थांबूया. आपण पार्ट दुसरा लगेच पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण तयार करणार आहोत. धन्यवाद.